오메드메단. 대체 어떤 축제이기에 한껏 치장한 10대 소녀들이 잔뜩 몰려 나왔을까요? Kenapa suka sama Medan? Soalnya Medan itu cuma ada di sini, satu-satunya di Bali, satu-satunya di dunia. Terus yang punya itu kan kita. Masa kita yang punya, kita yang nggak ikut. Jadi kalau kita ikut tuh sama aja kayak kita ngelestariin budaya. 오메드메단은 생명의 새로운 시작을 기원하는 발리 새해의 첫 번째 축제입니다. 주인공은 올해 18살이 된 청춘 남녀죠. 화려한 소도구들이 등장하는 다른 축제들과는 달리 오메드메단에는 기다란 호수 하나가 전부입니다. 행사장 한쪽에는 한 무리의 사진작가들이 카메라를 비닐봉지로 중무장한 채 대기 중이네요. 눈만 뜨면 축제인 발리의 꼬마들이 한껏 흥을 돋을 즈음 드디어 물 세례가 시작됩니다. 올해의 모든 축복을 담아 머리 위로 물을 뿌립니다. 청춘 남녀가 키스하는 날이라지만 그래도 엄연히 힌두교 행사인데 격식을 갖춰야겠죠. 드디어 오늘의 젊은 주인공들이 등장합니다. (18살) 꽃청춘들입니다. 남자가 먼저 나서면 이 남자가 마음에 든 처자가 임자로 나섭니다. 남자에겐 선택권이 없죠. 아, 이런. 마음에 들면 키스를 해야 하는데 남자의 반응이 영 시원치 않네요. 가장 싱그러운 나이 18. 그 열기가 너무 뜨거워 연신 찬물을 퍼부어댑니다. 아, 드디어 첫 커플이 탄생했습니다. 좋아요. 마음껏 키스하세요. 자자, 이제 그만. 어떠세요? 발리의 새해 첫 축제, 에너지가 넘치죠? 성인이 된 남녀의 건강한 첫 키스처럼 다들 그렇게 생명력 넘치는 한 해를 꿈꾸는 걸 겁니다. 이제 건기가 시작되려나 바투르 호수의 하늘이 유난히 맑네요. 원래 하나였던 구름과 물이 서로에게 손짓하는 시간. 발리 토박이들의 일상이 시작됩니다. (19) 살 카데는 고향을 떠나 이곳에서 일한 지 어느덧 4년째라네요. 투숙객들을 위한 청소부터 식사까지 모두 그녀 혼자의 몫입니다. 힘들 텐데 일이 고될수록 더 환해지는 마법 같은 미소를 지녔네요.
바투르 호수에서 갓 잡아올린 물고기로 능숙하게 손님들 아침 식사를 차려냅니다. 이렇게 빡빡한 일과 중에도 절대로 거르지 않는 한 가지가 있다는데요. 바로 기도입니다. 찬양살이라는 작은 꽃바구니를 사당에 바치며 신께 기도를 올리죠. So Chanang Sari is the smallest size of the offering. Chanang Sari is meant only the pointing, how we can say thanks to the Mother Nature, thanks to the God which is from the all blessed we get every day. So that the smallest size of offering, we should do it every day. 날이 밝아도 아직은 아침이 아닙니다. 그날의 첫 찬양사리를 바쳐야 발리의 아침이 열리죠. 발리 사람들은 장례식을 제외하곤 단 하루도 거르지 않고 꽃을 바칩니다. 그래서일까요? 발리의 논과 밭 사이엔 어김없이 꽃밭이 펼쳐져 있답니다. 논밭에서는 몸을 위한 곡식을, 꽃밭에서는 영혼을 위한 양식을 거둬들이죠. 사고 팔기 위한 꽃이 아닌데 그저 하루 3번 신께 바친 꽃인데 다들 온종일 저렇게 굳은 일을 마다하지 않네요. 그래서 발리의 꽃밭에서는 날마다 세상에서 가장 향기로운 노동이 펼쳐집니다. 엄마 지구가 우리에게 곡식을 주셨으니 우리는 다시 엄마 지구에 꽃을 바치는 거겠죠. 소녀 카데가 또 다른 찬양사리를 만들고 있네요. 손놀림이 잽싸야 합니다. 꽃이 시들기 전에 바쳐야 하니까요. Ini namanya canang sari. Canang sari biasanya dibuat di kala pagi hari. Ketika kita menyusun canang sari, kita bikin secantik mungkin. Itu melambangkan perasaan saya seperti ini. Umat Hindu biasanya mengaturkan canang sari 3 kali dalam 1 hari. 꽃바구니에 담긴 하루 3번의 기도. 그런데 하루에 3번씩 무엇을 기원할까요? Tujuan kita mengaturkan canang sari adalah yang pertama, memohon keselamatan bagi diri sendiri. Yang kedua, memohon keselamatan bagi keluarga. Yang ketiga, memohon keselamatan bagi Pulau Bali. Yang keempat, agar dunia damai selalu. Sembahyanglah 1 kali saja dalam sehari. Dipastikan hidup Anda akan tentram dan bahagia.
Om Santi 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 Om. 꽃바구니에 담긴 하루 3번의 기도. 지구에 사는 모든 생명을 위한 발리 사람들의 저 기도에 왠지 큰 빚을 지고 있다는 느낌이 드네요. 꽃잎처럼 아름다운 그들의 기도 덕분에 오늘도 엄마 지구의 하루가 평화롭게 저뭅니다. 발리인들의 기도는 보이지 않는 신만을 향하지 않습니다. 마을 입구에 자리 잡은 50m의 반얀 트리. 발리 어디에서든 나무를 만날 수 있지만 저 나무는 그냥 나무가 아닌 것 같네요. 나무 앞에 차려진 신전과 제물. 오랜 세월 무수한 기도와 염원이 쌓여 이제는 나무 자체가 하나의 사원이 되었다고 합니다. Menurut keterangan leluhur kami di sini bahwa pohon ini umurnya sekitar 700 tahun kurang lebih. Dan disebutlah karena mungkin disucikan, disebutlah pohon ini kayu putih. 사람들의 간절한 기도를 700년 동안 쉼없이 듣는다면 나무는 어떻게 될까요? 어쩌면 신성을 얻을 수도 있겠죠. Di pura atau pribadi pasti dah kepelingih untuk mohon terang. 그래요. 발리 사람들에게는 나무가 또 하나의 신입니다. Kenapa ada seperti itu? Ya, kita menghormati semua alam atau kehidupan yang ada dalam dunia ini. Itu tujuannya apa? Kita berterima kasih kepada tumbuh-tumbuhan telah memberikan sumber kehidupan kepada manusia. 오늘은 나무에 제를 올리는 날. 일곱 살 소년 엘의 표정이 제법 근엄하죠. 엄마보다 형보다 한 걸음 앞장서서 나무 신을 만나러 갑니다. Tumpah Uduh adalah upacara tumbuh-tumbuhan yang ada di Bali loh. Tumbuh-tumbuhan mengasihi kita segalanya. Meskipun tumbuh-tumbuhan tumbuh dari tanah, asalnya dari langit. 그렇구나, 엘릴랑가. 그래서 나무가 날마다 하늘로 가지를 뻗는 걸까? Tumbuh-tumbuhan setiap hari berbicara, kadang sebagai buah, kadang sebagai pelindang, dan juga sebagai akar. Tumbuh-tumbuhan hidup lama karena banyak hal yang harus dia lakukan. Tumbuh-tumbuhan ingin menjadi hutan karena saking banyaknya yang harus dia bagikan ke umat manusia. 그렇구나. 그래서 사람들은 나무에 기도하고 발리의 나무들은 그 기도를 먹고 자라 푸른 숲이 된 거구나. Tumbuh-tumbuhan naik ke atas setelah
dia menyelesaikan tugasnya di sini. 발리에서는 한 아이가 태어나면 10그루의 나무가 아이를 키운다는 말이 있답니다. 그런데 알고 보니 발리엔 나무의 날만 있는 게 아니라고 하네요. 온갖 동물과의 우정을 기념하는 날이 있는가 하면 뜻밖에도 문명의 상징인 쇠붙이들을 기리는 날도 있답니다. 수천 년 동안 이어져 온 발리의 신앙과 예술, 그리고 이 신비스러운 문화의 본질에 대한 인상 깊은 증언이 있습니다. 그 주인공은 바로 이 사람, 찰리 채플린입니다. 발리와 채플린, 대척점이 있을 것 같은 두 세계의 만남은 어떻게 이루어졌을까요? 기계 문명 시대, 인간의 소외를 비판한 영화사의 걸작 모던 타임스. 이 영화를 탄생시킨 아이디어들 속에 발리의 흔적이 녹아있다는 사실을 아셨나요? 거의 한 세기 전인 1932년 찰리 채플린은 발리를 찾았습니다. 그 무렵 할리우드는 무성영화에서 유성영화로의 전환기를 맞고 있었죠. 무성영화의 황제였던 그에게도 이제 사운드라는 거대한 압박이 밀려옵니다. 수용할 수도 외면할 수도 없는 소리의 딜레마를 고스란히 아는 채 그는 호련히 배에 오릅니다. 목적지는 당시 지상 낙원으로 알려지기 시작한 발리였죠. 그는 무엇을 찾아 떠난 걸까요? 그렇게 발리에 도착한 채플린은 2달 동안 발리의 원시마을 구석구석을 찾아다닙니다. 이때 그의 눈길을 사로잡은 것이 바로 발리의 전통의식과 춤이었죠. 익살맞으면서도 어딘가 기괴한 발리 사람들의 율동에서 그는 펜타마임 동작에 관한 깊은 영감을 받게 됩니다. 어린 시절 무대 위에 댄서로 활약했던 채플린은 그 현란한 손가락과 눈동자의 움직임에 매료되었고 마침내 이들의 동작들에서 영화 속 움직임에 대한 영감을 받게 됩니다. 천성이 춤꾼이었던 그는 그 춤을 현장에서 바로 재현했고 영화 곳곳에서도 그 춤의 잔상들을 남겼죠. 그리고 그는 또 이런 기록을 남깁니다. They work in the mornings, but they are not really acquisitive people. And the rest of time they devoted their religions, their amusements, their ceremonies. From these people, one gleans the true meaning of life, to work and play,
play being as important as works to man's existence. That's why they are happy. 다시 할리우드로 돌아간 채플린은 여전히 무성 영화를 놓지 않았고 4년 뒤인 1936년 기계 문명과 자본주의를 경고한 영화사의 걸작 Modern Times를 완성했습니다. 요란하게 장식한 대나무들을 운반하느라 도로가 분주합니다. 이 대나무 장식의 정식 이름은 펜조르랍니다. 발리 곳곳에서 펜조르가 눈에 띈다는 건 네피 다음으로 큰 명절인 갈롱안이 다가왔다는 뜻이고요. 조상의 영혼들이 후손들을 축복하기 위해 찾아오는 날, 갈롱안. 영혼들의 길 안내를 위해 더 높이, 더 화려하게 펜조르를 세우는 거겠죠. 영혼을 부르는 일종의 와이파이 송신기라고나 할까요? Enjoy the materials made from bamboo. Yeah. The straight bamboo we put it on the ground, and then the round bamboo we put on the top. 조상님들 올해는 이만큼 수확했어요. 조상들께 보고도 할 겸 자랑도 할 겸 코코넛 잎과 벼이삭으로 한껏 꾸밉니다. 그런데 이렇게 완성된 펜주르의 모양새는 반드시 용의 형태를 갖추어야 한답니다. We believe in Bali, this island protected by the energy of a dragon, the dragon Basuki or Naga Basuki. And we believe this Naga Basuki based in Mountain Agung at Mother Temple Besaki. So to say how we thankful to this holy spirit of dragon, so that why we decorate Penjors look like a dragon. 이제 조상님들을 맞이할 준비가 다 끝났네요. 부지런한 소녀 카데가 이른 아침부터 사원으로 향합니다. 이렇게 이른 시간에 구태여 꼭 이 사원을 찾아야만 했던 건 발리의 사원 중에서 오로지 이 사원만이 몸을 정화할 수 있는 곳이기 때문이랍니다. 갈롱안을 맞아 그녀도 가장 깨끗한 물로 목욕 재개하기 위해 이곳을 찾은 거죠. 발리에서 가장 맑고 신성한 이 사원의 이름은 티르타, 깨끗한 물이란 뜻입니다. 사람들이 발리 곳곳에서 몰려오기 때문에 줄 서서 기다리지 않으려면 일찌감치 서둘러야 한답니다. 잠시 사원의 신성한 물소리와 향내음을 느껴보실까요?
발리의 맑은 물 중에서도 가장 맑은 물에 소녀 가데가 몸을 적십니다. 우리도 함께 몸과 마음을 씻어볼까요? 사원의 차갑고 맑은 성수에 번뇌가 말끔히 씻겨 내려갑니다. 천년이 넘도록 마르지 않고 언제나 처음처럼 샘솟는 저 물줄기에 온전히 몸을 내맡기며 소원을 빌어봅니다. 잠깐, 저 오른쪽 구석 2개의 물줄기 쪽으로는 가지 마세요. 망자를 위한 물줄기거든요. 살아있는 사람뿐만 아니라 죽은 이들의 영혼까지 모두 품어안는 곳. 그것이 바로 이 사원의 성수가 지닌 진정한 물의 힘이겠죠. 디르타 사원의 성수가 흘러 다다르는 곳은 다름 아닌 바트루 호수입니다. Tirta adalah air suci. Air ini digunakan di seluruh upacara di Bali. 호수 한쪽에 나이를 알 수 없는 고목이 시간을 머금은 채 잠들어 있네요. 죽은 듯 죽지 않은 고목과 호수의 물이 서로를 품은 채 공존하는 바투르. 이곳이 진정한 기도의 명소라고 하네요. Di dunia ini tidak ada air yang kotor. Air menjadi kotor karena sudah membersihkan seseorang. Air tidak akan menghilang. Air yang terbuang pun mengalir dan bisa menghidupi seseorang. Ketika air menghilang, dunia pun akan lenyap. 발리의 물은 지금도 어딘가로 흐르고 스며들며 세상을 치유하고 있겠죠. 발리의 사제가 홀로 산을 오릅니다. 코앞으로 다가온 명절 갈롱안을 맞아 마을 대표로 이곳을 찾은 겁니다. Batur Kintamani. 한 달에 한 번씩 기도를 올리는데 이것은 산과의 어길 수 없는 약속이라고 하네요. 산 아래에서 발리의 소녀가 물을 위해 기도하고 있을 즈음 산 위에서는 발리의 사제가 바투르 산과 하나가 됩니다. 그가 노래하자 바투르 산의 따스한 기운이 그를 감싸기 시작합니다. 엄마 지구의 품이 그리워질 때마다 그는 이렇게 산과 하나가 됩니다. Sebentar lagi matahari mulai terbenam. Bintang mulai bertaburan. Kalau di Bali begitu banyak bintang. Gunung, kabut, bintang menjadi kombinasi alam yang begitu indah. Dalam hidup kita ini, kalau bisa melihat bintang, menjadi kebahagiaan. Bahagia.
bahagia yang luar biasa. 화산 폭발로 빚어진 바투르산의 주름마다 계곡과 숲, 논과 마을이 생겨났습니다. 그리고 또 한쪽에는 기괴한 현무암 분지가 흔적으로 남았습니다. 발리 사람들은 이곳을 블랙 라바, 즉 검은 악마라고 부른답니다. 남태평양의 무더운 바람이 끝내 바투르산을 넘지 못한 채 바투르 호수에서 멈추면 먹구름이 되어 그 무겁고 고단한 습기를 모조리 블랙 라바에 토해냅니다. 건기의 태양열에 뜨겁게 달궈진 블랙 라바 위에서 그 모든 습기가 한꺼번에 증발하는 밤, 검은 악마는 슬그머니 천사의 옷으로 몸을 가립니다. 발리의 사제가 노래했던 행복이 바로 이 풍경이었을까요? 바투르산을 경계로 두 개의 은하수가 펼쳐집니다. 하늘엔 신의 은하수, 땅 위엔 인간의 은하수. 이번엔 밤이 비운 자리에 태양이 운물을 피워 올립니다. 엄마 지구의 입김이 발리의 산과 들을 간지럽히고 마을은 잠보대하는 아이처럼 엄마 품에서 한참을 뒤척입니다. 이제 알겠네요. 유네스코가 바투르를 선택한 게 아니라 바투르가 유네스코를 허락했음을. 조상의 영혼들이 용의 전가를 받고 찾아온다는 갈롱안이 시작되었습니다. Juga setiap 6 bulannya, 6 bulan sekali ada yang disebut Hari Raya Galungan. Adalah kita merayakan suatu kebahagiaan, kemenangan, kejayaan Dharma melawan Adharma. Kita merasa bangga. 화사한 옷차림은 갈롱안이 얼마나 행복한 축제인지를 잘 보여줍니다. 여느 때보다 훨씬 밝고 신난 표정들. 자, 그럼 조상신들을 어떻게 만나는지 볼까요? 커다란 바나나 잎으로 사원 앞마당을 요란스레 꾸미고 있네요. 저게 뭘까요? 꼬맹이들이 떡하니 자리 잡고 앉은 걸 보니 아무래도 오늘의 주인공이 아이들인 것 같은데요. 정성껏 깔아놓은 바나나 잎이 바로 오늘의 잔치상이었네요. 아이들이 좋아하는 닭꼬치도 나오고 이 집 저 집에서 마련한 특식들도 선보입니다. 그런데
조상님들 오시는 날인데 아이들이 저렇게 먼저 먹어도 되나요? 아, 그렇군요. 지금 이 자리의 주인공은 죽은 조상이 아니라 바로 아이들이랍니다. 머나먼 옛 조상들을 모시는 날에 먼저 아이들 잔치상부터 차려주는 발리 사람들. 이 역설적인 전통도 장장 1000년을 이어져 왔다고 합니다. 배불리 먹은 아이들이 제 키보다 높은 깃대를 들고 앞장섭니다. 이제 마을을 찾아온 조상신들과 함께 한바탕 퍼레이드를 펼칠 시간이랍니다. 신들께서 행여 부정한 땅을 밟을까 화이트 카펫으로 신의 길을 만들었습니다. 환자가 아니라면 아이부터 노인까지 모두가 이 행진에 꼭 참여해야 합니다. 그렇게 마을 순례가 모두 끝나면 다시 사원으로 돌아옵니다. 그 다음에는 곱게 단장합니다. 나이와 세대에 따라 각각 조상신들께 춤을 바칠 차례입니다. 늘 그렇듯 마을 사람 모두가 배우면서 관객인 공연. 드디어 오늘의 하이라이트 공연이 시작됩니다. 이름하여 개짝 댄스. 원숭이가 내뱉는 짝짝 소리에서 개짝 댄스라는 이름이 생겨났다죠. Tujuannya pementasan kecak pada waktu itu karena ada wabah penyakit di masyarakat adalah untuk mengusir. 개짝 댄스는 제사이면서 공연이고 또 그 자체로 하나의 완벽한 축제입니다. Dalam bermain kecak harus happy. Semua sesuatu atau problem, kita punya problem bisa hilang semua. Kita punya sakit bisa hilang. 조상신들 앞에서 발리의 젊은이들이 격렬한 몸짓으로 대답합니다. 결국은 선이 악을, 희망이 절망을 이긴다고요. 모든 것이 판타지였던 기억을 안고 2021년 발리를 다시 찾았습니다. 국제선 운항이 중단된 덴파사 공항은 휑합니다. 발리에서 하나뿐인 고속도로도 텅 비었고요. 엄마 지구가 쉴 수 있도록 1년에 하루 아무것도 하지 않는 예피가 이틀 더 남았지만 코로나 시대의 발리 시가지는 이미 내피인 듯 합니다. 타나롯 사원도 폐쇄되고 3,000명의 하얀 군무가 펼쳐지던 바위 해변엔 파도만 여전합니다. 서핑의 성지에서도 사람들이 사라졌습니다. 우붓 가는 길,
줄을 잇던 관광버스도 자취를 감췄습니다. 이 와중에 엘리랑가의 가족이 오랜만에 모였습니다. 사람과 사람 사이를 떼어놓은 코로나 시대. 하지만 녜피는 흩어진 가족을 기어이 불러 모았습니다. 소년 엘리랑가가 녜피 인사를 드리고 싶다네요. Hai, saya Erlangga. Sekarang hari raya Nyepi. Nggak boleh main HP, nggak dapet internet, nggak boleh nonton TV. Bosen. Tapi karena bisa berkumpul sama keluarga, jadi happy. Terima kasih. 집 밖으로 나갈 수 없는 날 오토바이도 푹 쉬게 해줘야겠죠. 엘리랑가의 집 처마 밑에서나마 보슬비 내리는 녜피의 풍경을 담아볼까 합니다. 엘리랑가와 형아는 열심히 아무것도 하지 않기로 합니다. 침묵의 하루, 녜피. 당당하게 소음을 낼 수 있는 것은 빗줄기뿐입니다. 그 빗줄기 사이로 발리의 어둠이 조금씩 스며듭니다. 별과 은하수로 가득했던 2년 전 녜피를 기억하시나요? 올해의 녜피는 별 대신 천둥과 번개, 그리고 끝없이 들려오는 빗소리가 주인공입니다. 녜피의 빗줄기를 마주하고 있자니 씻어낼 것들이 참 많았던 한 해였다는 생각이 듭니다. 어김없이 말끔해진 발리의 산과 하늘과 들판처럼 우리도 곧 잃어버린 일상을 되찾을 수 있겠죠. Dengan tujuan tiada lain, kita mengistirahatkan yang namanya Ibu Pertiwi. Sekian lama, bertahun-tahun kita menyiksa, menyakiti Ibu Pertiwi ini. Kita mengucapkan terima kasih, sujud bakti kepada Ibu Pertiwi kita. Ibu, Ibu. 녜피가 지켜온 엄마 지구의 채취가 바람을 타고 날아갑니다. 바다 저 먼 곳의 기억 잃어버린 그때 파도를 타고 보이지 않아 잡을 수 없는 그 수많은 별을 헤매는 이 밤 희미하게 되돌아오는 함께했던 날의 풀레음에 언젠가에 너와 내가 섬광처럼 다시
아직은 멀리 떠날 수 없는 우리. 아직은 훌쩍 떠날 수 없는 시간. 하지만 기억하기로 해요. 우리는 여전히 내 엄마 지구의 시간 속에 살고 있다는 것을. 그 시간 속에 우리가 잊고 있던 수많은 생명들이 함께 뿌리내리고 있다는 것을.